는 11월 16일 파이낸셜 타임즈에 나와 있는 현대가 US 시리즈인 민호주를 하나의 공동 CEO로 임명한 사건에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 제목은 마찬가지로 Hyundai appoint the US citizen Minoj as a co-chief to face the Trump challenge. 현대는 미국 시리즈인 민호주를 지명했다. 뭘로써? 공동 CEO로. 뭐 하기 위해서냐면 트럼프에 대한 챌린지, 이러한 난관들을 직면하기 위해서. Hyundai Motor has named the Chief Operating Officer Jose Minoj as the first foreign leader of world's third largest carmakers as a South Korean company gear up for the Donald Trump second presidency. 대한민국의 회사인 결국 현대모터는 도널드 트럼프 2기 대통령에 대해서 기어업, 그만큼 준비하는 와중에 현대모터는 운영 담당자, 그러니까 최고 운영 담당자인 호세 무너주를 첫 번째로 외국의 리더로 지명했다는 겁니다. 세계에서 세 번째로 가장 큰 차 생산 회사인 첫 번째 외국 리더로 호세 무노제를 지명했다는 겁니다. 그러니까 현재 있는 위치는 호세 무노즈 첫 번째 지금 있는 지위는 Chief Operating Officer이고, 그러니까 운영 책임자이고, 그 다음에 지금 이제 그 다음에 지명되는 거는 Chief Executive Officer, 그러니까 CEO가 되겠습니다. Yesterday's announcement that Minoj would be co-chief executive came as the shares in local battery maker LG Energy Solution, Samsung SDI fell more than 10% after Reuters reported that Trump administration was set to end 7,500 subsidy for buying an electric vehicle in US. Hyundai shares also edged lower. 어제의 발표, 그건 뭐냐면 민호주가 뭐냐면 공동 최고 운영 책임자가 된다고 한다는 그러한 어저께의 발표는 뭐 하는 와중에 왔냐면 로컬 배터리 메이커인 LG 에너지 솔루션의 주가와 삼성 SDI의 주가가 10% 이상 떨어지는 와중에 그 발표가 나왔습니다. 뭐만 후에 이러한 10%가 빠졌냐면 로이터가 이야기하기를 트럼프 정부는 7,500불의 이러한 지원을 끝마칠 거다. 뭐 하는 데 있어서? 전기차를 사는 데 있어서 미국에서 라고 끝난 그런 걸 보고한 후에 10%가 빠진 와중에 결국 이 발표가 나왔다는 겁니다. 민호주가 공동 CEO가 된다는 것을. 그러면서 현대의 주가 또한 낮아졌다는 겁니다. 결국 하락했다는 거죠. The carmaker also named Sung Kim, a former U.S. diplomat, as its president to better prepare for the uncertainty in global business environment, the company said yesterday. 이 현다이는 마찬가지로 성김은 예전에 US의 외교관이었는데 이를 프레지던트, 결국 사장으로 앉히면서 뭐 하기 위해서 글로벌 비즈니스 환경에 있어서의 불확실성에 대해서 보다 더 잘 준비하기 위해서 사장으로서 취임을 했다는 겁니다. 명명했다는 거죠. 그리고
그래서 그 말을 컴퍼니가 어저께 발표했다는 겁니다. Minogue is appointed as the first non-Korean CEO of Hyundai Motors. 미노즈는 첫 번째 비코리안 한국 사람이 아닌 현대모터의 CEO가 되었습니다. 그리고 이것은 is expected to enhance the company's global management system and further elevate its stature as a leading global brand, company added. 그러면서 회사가 덧붙이기를 뭐라 그러냐면 이것은 회사의 글로벌 어떤 세계화된 경영 시스템을 발전시키고 enhance, 진작시키고 그 다음에 그 현대의 하나의 상태, 하나의 현대의 이러한 명성을 하나의 리딩, 주도하는 글로벌의 브랜드로 만들 수 더 인핸스하기를 기대하고 있다는 겁니다. 그러면서 회사가 이야기를 했다는 겁니다. The unprecedented appointment of the foreigner to the top job comes amid the growing concern over the incoming U.S. administration threatening to impose the higher tariff on foreign goods and scrap the Inflation Reduction Act that offered a tax credit for the domestically produced battery and clean vehicle. 이러한 사전에 있지 않았던 어떤 외국 사람의 지명, 탑잡, 그러니까 탑 위치에 가장 최고의 자리에 최근까지 있지 않았던 외국 사람의 지명, 선정이라고 하는 것은 뭔 와중에 왔냐면 어떤 growing concern, 어떤 증가하고 있는 이러한 염려의 와중에 왔다는 겁니다. 어떤 염려냐면 다가오는 미국의 새로운 정부는 뭐라고 했냐면 보다 많은 관세를 외국의 상품에 부여할 것이고 또한 현재 있는 인플레이션 리덕션에 결국 물가를 감소하기 위한 규약 자체를 스크랩, 없애려고 하는 와중에 하중에 threatening, 그걸 위협하고 있는 와중에 위협하고 있는 그러한 취임하는 미국 정부에 대한 염려 와중에 왔다는 겁니다. 그리고 이 인플레이션 리덕션 액이라는 것은 이 domestically 국내에 생산된 배터리와 그 다음에 깨끗한 이러한 비클, 특히 결국 전기차에 대한 텍스 크레딧을 제공하는 인플레이션 리덕션 액을 취소시키기를 threatening하고 그 다음 또한 외국 물품에 대한 높은 관세를 매기기로 threatening하는 다가오는 미국 정부에 대한 증가하고 있는 이러한 염려나 우려 와중에 이런 현재까지 진행되지 않았던 외국 사람의 탑잡, 가장 높은 지위로서의 지명이 왔다는 겁니다. Hyundai and electric vehicle battery makers have invested heavily in the U.S. to benefit from the $7,500 consumer tax credit for EV purchases. 현대와 일렉트릭 비클 결국 그러니까 전기차의 배터리 메이커들은 미국에 크게 투자를 했다는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 이 전기차 구매에 있어서 소비자들에게 7,500불의 텍스 크레딧에 대한 이익을 얻기 위해서, 이윤을 보기 위해서 크게 미국에다가 투자를 해왔다는 거죠. The hiring of the foreign national is like an insurance policy as they brace for the second Trump administration, said Lee Hang-gu, a head of the Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology in South Korea. 한국에 있는
자동차 융합 기술에 있는 전북 기관의 수장인 이항구란 사람이 뭐라고 이야기했냐면, 이러한 외국 사람들을 고용하는 것 자체는 그들이 이기의 트럼프 정부를 받아들임에 따라서 하나의 인슈어런스, 보험의 정책으로과 같은 것이라고 이야기합니다. Relations with Washington have become more important for the Korean manufacturers as the Trump plan to raise the tariff and eliminate the IRA tax credit. 이 워싱턴과의 관계라고 하는 것은 much more, 훨씬 더욱더 중요하게 되었습니다. 누구에게? 한국의 생산자들에게. 트럼프가 뭐함에 따라서냐면 타리프를 결국 관세를 올리고 IRA 텍스 크레딧을 없애려고 하는 와중에 함에 따라서 Trump has threatened to impose the blanket 10 or 20% tariff on all trading partners, but analysts said U.S. need to revise this free trade pact with South Korea to impose the higher tariff on Korean automakers. 트럼프는 위협하고 있습니다. 그냥 막 10에서 20% 관세를 부과하겠다고. 모든 트레이딩 파트너에게, 모든 교역 대상자들에게. 그러나 분석가들은 뭐라고 하냐면 미국은 한국과의 그런 자유무역 조약에 대해서 다시 재조정해야 할 필요가 있다고 이야기를 합니다. 뭐 하기 위해서냐면 한국의 자동차 메이커들에게, 생산자들에게 높은 관세를 부과하기 위해서. Trump has also threatened to impose 200% tariff on cars imported from the Mexico, where the Hyundai affiliate Kia has a factory. 트럼프는 또한 뭐하냐면 차에 멕시코로부터 수입되어지는 차량에 대해 200%의 관세를 부과하려고 위협하고 있다고 합니다. 그 멕시코라는 것은 현대의 자회사인 기아가 팩토리를 가지고 있는 곳입니다. Minogue will join the other two chief executive, Chair Yoo-Sun Jung and Lee Dong-seok, while current chief Jang Jae-hoon will be promoted to the vice chair. 민호주는 다른 두 명의 최고 관리 책임자와 같이 조인할 거라는 겁니다. 그래서 공동 CEO가 되는데 그게 3명입니다. 체어인 유선정과 그다음에 이동석입니다. 그리고 현재의 그렇게 현재의 CEO인 장재훈은 바이스 체어, 그러니까 부사장으로 프로모를 승진되었을 것이라는 겁니다. The Spanish native is a U.S. citizen has led the Hyundai's U.S. subsidiary since joining the carmaker in 2019. 결국 Spanish native, 결국 스페니쉬의 본토인 미국 시민권자이고 결국 민호주에 대해서 말했는데 이 민호주는 스페니시 네이티브인데 미국 시민권자이고 또한 현대의 미국 자회사를 2019년 이 현대에 조인하고 난 이후로 현대의 미국 자회사를 리드해 왔습니다. 그리고 he was once considered for the top position at Japan's Nissan Motor, following the ousting of the chair Carlos Ghosn. 그는 또한
한 번은 재팬의 닛산 모터의 탑 포지션에 고려되어졌습니다. 뭐한 후에냐면 최어인 칼로스 고센이 나가고 난 다음에 Hyundai with Kia is the second largest EV seller in the US after Tesla. 기아와 함께하는 이 현다이는 두 번째로 가장 큰 전기차 판매자입니다. 미국에서 테슬라 다음으로. 그래서 이 아리크를 정리를 해보자면 결국에는 현다이의 최고 경영자의 셔플링, 결국 지위에 뭔가 변화가 있었는데 새로운 스페니쉬 네이프인 호세 무네주라는 원래 운영 최고 책임자가 결국 최고 관리 경영자 CEO가 되었고 공동 CEO가 된 겁니다. 다른 두 사람과 함께. 그리고 그 사람은 예전에 미국 지사를 관리하고 리드했던 사람입니다. 2019년에 조인한 이후로. 그리고 스페니쉬 네이티브인 이 사람은 이렇게 발탁된 이유가 결국 미국 시리즌인 이 사람을 발탁한 이유가 2기 행정부인 도널드 트럼프가 취임함에 따라서 불확실성이 많아졌기 때문에 그만큼 어떤 글로벌하고 어떤 미국 친화적인 사람이 필요하다고 해서 결국 이 사람을 공동 CEO에 앉히게 된 겁니다. 그리고 현대가 당면하고 있는 두 가지가 있는데 첫 번째는 IRA 법이 지금 현재 취소된다고 지금 threatening, 결국 트럼프 정부가 지금 위협하고 있고, 다른 하나는 10에서 20% 관세를 모든 임포트 되는 외국에서 들어오는 차량에 대해서 부과하겠다고 하는 두 가지의 문제가 있습니다. 이를 확실하게 잘 넘겨가고 이러한 불확실성에 대해서 대응하기 위해서 외국인 두 사람, 즉 첫 번째는 CEO인 카를로스 호세 무노즈를 고용을 했고, 두 번째는 성 김이라는 예전에 미국에 있는 외교관을 결국 발탁을 한 겁니다. 내용은 그런 내용이라고 할 수 있습니다. 결국 글로벌 회사가 되기 위해서 외국의 인재들을 사용한 건 중요한데 미국 시장이 현대에게 있어서 커다란 시장이기 때문에 거기에 많은 것을 또 투자를 했습니다. 그거에 대한 어떤 어려움이나 불확실성들을 타개 나가기 위해서 결국 처음으로 외국인 CEO를 발탁하게 된 겁니다. 그리고 성 김을 처음으로 프레지던트로 앉힌 거죠. 그러면 현대의 고위직 임명에 대한 탑 포지션의 셔플링에 대해서 한번 이야기를 해봤습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다.